Just a while ago, I had a telephone call with my brother, Prime Minister of Lebanon. I requested him for immediate help. About 250 Pakistani pilgrims are stranded in Damascus because the airport is closed and they want to return back to Pakistan as early as possible. شام میں پھنسے پاکستانیوں کی واپسی پہلی ترجیح ہے۔ بیروت کے راستہ انخلاء کے لیے لبنانی وزیر اعظم سے بات کی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب، کہا لبنانی وزیر اعظم نے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ قطر کے قومی دن کی تقریب کے دوران وزیر اعظم نے دونوں ممالک کے درمیان دوستی کے رشتے کو مزید مضبوط بنانے کا عزم بھی دہرا دیا۔ بولے امیر قطر کی دور اندیش قیادت میں قطر نے نمایاں ترقی کی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا امیر قطر پاکستان میں سرمایہ کاری چاہتے ہیں، ان کے دورہ پاکستان کے منتظر ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ سرمایہ کاری اور تجارت کے فروغ کی گنجائش موجود ہے۔ اس سے قبل شام کی صورتحال پر اجلاس میں وزیر اعظم نے ذمہ داران کو ہدایت دی کہ شام سے پاکستانیوں کے محفوظ انخلاء کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ شام میں حکومت کی منتقلی کا کام جاری، حکومت عوام کی منتخب قیادت کو اقتدار سونپنے کے لیے تیار۔ شامی وزیر اعظم کا اعلان، کہا شامی حکومت اقتدار کی فوری اور ہموار منتقلی کو فعال کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ سیکیورٹی کی صورتحال پہلے سے بہتر ہو چکی ہے۔ کابینہ کے زیادہ تر وزراء اب بھی دمشق میں کام کر رہے۔ عبوری حکومت کے سربراہ محمد البشیر ہو سکتے ہیں، عرب میڈیا کا دعویٰ۔ شام کی زیر زمین جیلوں میں قیدیوں کی تلاش جاری، رضاکار تنظیم وائٹ ہارمٹس کا شام میں خفیہ حراستی مراکز کی معلومات فراہم کرنے پر $3000 کا انعام کا اعلان۔ تنظیم کی سابق سیکیورٹی افسران کو خفیہ جیلوں تک رسائی میں مدد کی دعوت۔ کامیاب بغاوت کے بعد شہرت زدہ علاقوں کو چھوڑنے والوں کی واپسی بھی شروع ہو گئی۔ سرحدی چیک پوسٹوں پر رش، دستاویزات کی سخت جانچ پڑتال۔ شام میں جشن کا ماحول بھی برقرار، شہری بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے پر خوش۔ افغانستان میں بھی سقوط دمشق کا جشن منایا گیا، کابل اور دمشق کی طرح الاقصی کی آزادی کی صدائیں۔ عوام مفلوک الحال، حکمران کا طرز زندگی کما۔ بشار الاسد کا عالمی شان محل دیکھ کر شامی عوام کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ پرآسائش کمروں اور خفیہ سرنگوں کی ویڈیو وائرل۔ سرنگوں سے گزر کر محل تک پہنچنے والے شامی شہری نے ہم وطنوں کو آنکھوں دیکھا احوال بتا دیا۔ شام میں حکومت کا تختہ الٹتے ہی اسرائیل بھی حملہ آور، دمشق میں کیمیائی ہتھیاروں اور میزائلوں کے ذخیرے تباہ کرنے کا دعویٰ۔ 3 بڑے فضائی اڈوں پر بھی بمباری۔ صہیونی فوج نے قمشلی ایئر بیس، شنشار بیس اور عقبہ فضائی اڈے کو نشانہ بنایا۔ فضائی اڈوں پر درجنوں ہیلی کاپٹر اور جنگی طیارے موجود تھے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا اسرائیلی افواج نے شام کے 400 مربع کلومیٹر کے بفر زون کا کنٹرول سنبھال لیا۔ ساتھ ہی کہہ دیا کہ کارروائی عارضی ہے، سرحد کو تبدیل نہیں کر رہے۔ اسرائیل کے ایران کی حمایت یافتہ شامی باغی گروپوں سے بھی رابطے۔ مولانا فضل الرحمان کا حکومت پر علماء کرام کے درمیان تقسیم پیدا کرنے کا الزام۔ 4 سدہ میں پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ علماء کو علماء کے مد مقابل لایا جا رہا ہے۔ واضح کیا کہ وہ ایک مدرسے کی جنگ لڑ رہے ہیں، تسام نہیں مدارس کی رجسٹریشن چاہتے ہیں۔ دعویٰ کیا کہ FATF اور IMF چاہتے ہیں کہ مدارس کو کنٹرول کرو، لیکن کیوں؟ کیونکہ یہ امریکہ اور مغرب کی خواہش ہے۔ عالمی اداروں سے معاہدہ اور شرائط قوم کے سامنے رکھنے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان نے مدارس بل پر حکومت سے کسی بھی قسم کے مذاکرات سے بھی انکار کر دیا۔ کہا کوئی ترمیم قبول نہیں۔ مدرسے کی بقا مستقل نظام میں ہے، مدرسے کی بقا وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک ہے۔ ہمیں مدرسے کے پلیٹ فارم سے سیاست نہیں کرنی۔ اب مدارس کے نظام کو کسی بھی قسم کے بیرونی ایجنڈے سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مدارس کا معاملہ ایک تعلیمی معاملہ ہے، اسے سیاست کا اکھاڑا نہ بنایا جائے۔ مدارس کو قومی دھارے میں لایا جائے، یہ کسی بیرونی طاقت کے دباؤ کے تحت نہیں ہوا تھا۔ تمام مدارس بشمول ہر مکتبہ فکر کے وہ وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک ہونے چاہیے۔
मदारिस को बैरूनी एजेंडे से कोई खतरा नहीं। उलमा इकराम के मुश्तरका इजलास में बैरूनी एजेंडे का तासुर रद्द कर दिया गया। हाफिज ताहिर अशरफी बोले, हर बार बैरूनी एजेंडे का खौफ तारी किया जाता है। खुदारा मदारिस के प्लेटफॉर्म पर सियासत न करें, मदारिस से नहीं खेलने देंगे। सवाल किया कि क्या बैरूनी एजेंडे वाला कोई मदरसे में तालीम पर डिक्टेशन दे सकता है। अल्लामा राग़िब नईमी ने कहा कि मदारिस तालीमी मामला है, इसे सियासी अखाड़ा न बनाया जाए। डीजी मजहबी तालीम गुलाम कमर का कहना था कि मदारिस को कौमी धारे में लाना लाजिम है, तालीमी निज़ाम को सपोर्ट करना है। इजलास में मदारिस का मौजूदा निज़ाम बरकरार रखने से मुतल्लिक हाफिज ताहिर अशरफी की करारदाद भी मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने मदारिस बिल में कानूनी पेचीदगियों का उज़र पेश कर दिया। इजलास से खिताब में कहा कि पेचीदगियों की वजह से ही ये बिल एक्ट नहीं बन सका। 2018 में तमाम उलमाए कराम की मुशावरत से मदारिस को कौमी धारे में लाया गया। वज़ीर मजहबी अमूर चौधरी सालेह हुसैन बोले कि रजिस्ट्रेशन की मुखालिफत करने वालों की किसी को समझ नहीं आ रही। वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि रजिस्ट्रेशन का मकसद हरगिज़ मदारिस को कंट्रोल करना नहीं। पीपल्स पार्टी और नून लीग का पंजाब हाउस इस्लामाबाद में इजलास, मेज़बानी गवर्नर पंजाब ने की। इत्तेहादी जमातों का इजलास नतीजा खेज रहा, तमाम सूबों के हवाले से बात हुई। पीपल्स पार्टी और नून लीग का मुश्तरका इजलास 24 दिसंबर को लाहौर में मुनक्किद कराने का फैसला। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा, मुल्क की इस्तेहकाम में सियासी जमातों का किरदार कलीदी है। पार्लिमानी सियासी जमातों का मिलना खुश आइंद है। इजलास में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान के वज़राए आला भी शरीक। साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद, शेर रहमान, नवीद कमर, इसहाक डार, आज़म नज़ीर तारड़, मलिक अहमद खान, अमीर मकाम और बशीर मेमन की शिरकत। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में तोड़ फोड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का हुक्म। बावर कराया कि मैशियत को सबुताश करने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। अमन व अमान पर इजलास के दौरान हुक्म दिया कि शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान किसी मासूम और बेगुनाह शहरी को निशाना न बनाया जाए। फसाद फैलाने वालों के खिलाफ कायम टास्क फोर्स को हर मुमकिन वसाइल की फराहमी की यकीन दहानी भी करा दी। इंसान हो या फरिश्ते, पीटीआई मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मुज़ाकरात की पॉलिसी मज़ीद वाज़ेह कर दी। मुज़ाकरात ना होने की सूरत में सिविल नाफरमानी की तहरीक का फैसला। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मौजूदा मसाइल का हल सिर्फ अदल और कानून की हुक्मरानी से ही मुमकिन है। बानी पीटीआई ने 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बना दी है। अगर मुज़ाकरात नहीं हुए तो 13 दिसंबर को अगले मरहले का ऐलान करेंगे। शिबली फराज बोले, जाली हुकूमत जाली केसेस में मसरूफ़ रखना चाहती है। पाकिस्तान किसी ख़ास तबके की मलकियत नहीं। वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर का बानी पीटीआई को खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल करने का मुतालबा। कहा, सिविल नाफरमानी की तहरीक अभी फाइनल नहीं हुई। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद चीज़ें फाइनल होंगी। वज़ीर आला पंजाब का सूबे के ज़रई शोबे में रोबोटिक मशीनरी और टूल्स मुतारिफ कराने का आज़म। चीन में MOU पर दस्तखत कर दिए। मरीम नवाज ने AI फोर्स टेक बानी डॉक्टर हरान और CEO से मुलाकात के दौरान रोबोटिक टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन जदीद तरीन ज़रई आलात का मुआयना भी किया। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल के लिए मशीनरी की खरीदारी के लिए हाजिया मेडिकल टेक्नोलॉजी से भी MOU पर दस्तखत कर लिए गए। मरीम नवाज ने इदारे के सदर डॉक्टर लियो फिलोंग से मुलाकात में दरकार मशीनरी से मुतल्लिक ब्रीफिंग ली। मानसहरा और एबटाबाद में हल्की बर्फबारी के बाद मौसम सर्द। पहाड़ों की चोटियां सफेद हो गईं। गलियात में भी दिलकश नज़ारे। मरी में बर्फबारी के बाद चमकती धूप राहत का एहसास दिलाती रही। सर्द हवाएं बदस्तूर शहरियों को सताने में मसरूफ। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके भी खुश्क सर्दी के डेरे। पेशावर का दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई कर दी। और नटखट अदाकारा बाबरा शरीफ ने जिंदगी की 70 बहारें देख लीं। फिल्म मेरा नाम है मोहब्बत में अदाकारी ने बाबरा शरीफ को शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचाया। बाबरा शरीफ ने 150 से ज्यादा फिल्मों में जलवे बिखेरे।